उन्होंने ये गल स्पष्ट कही सी कि हरियाणे नालों साडी स्थिति बहुत बेहतर हो गई। सो अज मैं पंजाब सरकार नूं, खजाना मंत्री जी नूं ये याद कराउणा चाहुंदा कि जे थोड़े हालात जिवें तुसीं कहे सी विधान सभा के बजट इजलास च, बजट सैशन च, कि हरियाणे नालों थोड़े हालात बहुत चंगे हो गए एंड द फाइनैंसिस वर बैक ऑन ट्रैक। मैं बेनती करदा कि जे हरियाणे ने अपने फ्रंट लाइन दे जेड़े सेवादार ने, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो नर्स है, चाहे वो ब्लड टेस्टिंग वाले ने, चाहे वो एंबूलेंस के लोग ने, चाहे अज जेड़े मंडी च काम कर रहे ने, चाहे जेड़े पुलिस के मुलाजम ने, फिर तुसी उन्हां दी तनख्वाहां दुगनी क्यों नहीं कर रहे? क्यों ये शिकायत आ रही ने? छोटी छोटी गल तो लैके शिकायत। डॉक्टर जेड़े दिन रात जेड़े इंटर्नस कर रहे ने, जेड़े मैडिकल स्टूडेंट ने जेड़े इंटर्नस कर रहे, उन्हां दे स्टाइपेंड का रौला पै रहा है कि पंजाब च अज स्टाइपेंड सब तो घट है। ठीक है कि सरकार ने वधा 15,000 किया, मगर मंगता सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैटर्न ते 23,000 करो। जेड़े अज सब तो अगे हो के लड़ाई लड़ रहे हो मैडिकल इंटर्नस, उन्हां नाल पक्षपाती रवैया क्यों? अज समा इनकरेज करन दा, अज समा डिस्करेज करन दा नहीं है। मगर अफसोस की गल है कि सरकार नूं ये गल नहीं समझ आ रही। ज्ञान सागर तो जेड़े स्टूडेंट्स इन्हां ने लैके आए मैडिकल कॉलेज थले, उन्हां दी इंटर्नस नूं 1 रुपया नहीं। जदों आपदी छोटे छोटे बच्चे 22-23 साल की उम्र च जिंदगी ते खेड के पंजाब दे लई सेवा निभा रहे हैं, देश लई सेवा निभा रहे हैं, ते पक्षपात क्यों? फिर तीजी गल, मैडिकल कॉलेज च अज सब तो वड्डी लोड जिहड़ी अज तो 30 दिन पहला भी उही गल सी, अज 30 दिन बाद भी आपां उत्थे ही खलोते हैं कि जिहड़ी PPE किट्स, पर्सनल प्रोटैक्टिव इक्विपमेंट, वो क्यों नहीं मुहैया कराई जा रही? जे कराई जा रही है तो यह जी क्वालिटी दी जिहड़ी डॉक्टर्स ने पाउण तो मना करता है, ਉਹਦੇ वास्ते अज तक क्यों नहीं किसी के खिलाफ कार्रवाई? वो पैसे कित्थे गए? खुरत-पुरत क्यों होए? गलत ऑर्डर किहने दिता? जिहड़ी कंपनी रैकगनाइज नहीं सी उहनूं ऑर्डर किवें चले गया? और यही कारण बन रहा है कि अज देखो ये थोड़े वास्ते, मेरे वास्ते, सब वास्ते बड़ा चिंता का विषय बन रहा है कि पंजाब च ते हरियाणा, फिर मैं बार बार अज हरियाणे नाल ही कंपैरिजन कर रहा क्योंकि सरकार भी ने यह कंपैरिजन शुरू किया सी आपदे वित्तीय हालातां नूं लैके। हरियाणे च ते पंजाब च बराबर केस ने, उत्थे भी 300 के नेड़े तेड़े, इत्थे 330 आ, उत्थे 320 यह जी कुछ केस है, मगर उत्थे डेथ ओनली 1% मोर्टैलिटी रेट, डेथ रेट। पंजाब दा डेथ रेट देश च सब तो हाई ऑलमोस्ट 6%, जिहड़ा नैशनल एवरेज है डेथ रेट का कला 3%। ते सुभाविक है ये गल्लां इस गल वल पॉइंट करदियां ने कि मैडिकल फैसिलिटी च ऑल इज़ नॉट वेल। और ये बड़ा जरूरी है कि जिहड़ी तुसी ये पता कराओ कि टोटल वेंटिलेटर सरकार कोल केवल ते केवल 110 ने सरकारी, प्राइवेट कोई 250 ने, उन्हां चों भी कई नहीं चलते। जे कोई वेंटिलेटर वालियां एंबूलेंसां सरकार कोल किन्नियां सी जिद्दे ने महामारी का काम शुरू होया, ते आ 30 दिनां च इन्हां ने किन्नियां नवीआं लाईयां? तुसी हैरान हो जाओगे कि जिहड़ी सब तो वड्डी लोड है ऑक्सीजन की लोड है, और वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 30 दिनां च सरकार उहनूं सही तरीके नाल नहीं अपग्रेड कर सकी है, चैनलाइज कर सकी है। इसे कारण करके अज डेथ रेट पंजाब का बड़ा हाई है। और वड्डी गल फिर मैं हरियाणे नाल कंपैरिजन करा, अज अखबारां च भी वो सुर्खी बनी है कि हरियाणे की 22-23 हज़ार टेस्टिंग कर ली और पंजाब च वो फिर टेस्टिंग घट है। जे तुसी टेस्टिंग ही घट करोगे तो फिर सुभाविक है
कि थोनू एसिम्पटोमैटिक केसेस जिहड़े वेखण नूं सही लगते हैं मगर कोविड पॉजिटिव ने, उन्हां दा पता कित्थों लगाओगे? और हौली हौली जिवें जलंधर च स्थिति आउट ऑफ हैंड हो गई है, कई जिलियां च स्थिति आउट ऑफ हैंड हो सकती है। कहण दा भाव कि सरकार सुत्ती पई है, जो उन्हां दी जिम्मेवारी बनती है नहीं बन रही। और मैनू दुख की गल यह है कि यह जे समय च मैं तुहानू वो व्हाट्सएप विखाउना, मुलाजमां नूं इनकरेज तां की करना सी। मैं ये गल पता करा रहा, तुसी हैरान होंगे सुन के कि पहला तो प्रोफैशनल टैक्स लाया, हर मुलाजम कोलों प्रोफैशनल कोलों 2400 रुपये कट्टने शुरू किए। हुण मैनू पता लग्या कि 750 रुपया कोविड फंड के नाम ते इन्हां ने मुलाजम दा कट्टना शुरू किया। मेरे कोल एक व्हाट्सएप आया जिहड़ा मैं तुहाडे नाल शेयर कर देना, तुहानू भेज भी दूंगा। बेसिक पे अगले दी है जी 11,500, सारा कुछ जोड़ के उहदी ग्रॉस पे बनती है 46,933। अगे डिडक्शनस CM कोविड रिलीफ फंड 750 रुपया। पहला तुसी प्रोफैशनल टैक्स के नाम ते कट्टो, फिर कोविड रिलीफ फंड के नाम ते अगले दे पैसे कट्टो। कट्टे भी की दे जेड़े फ्रंट लाइन वॉरियर्स ने। ये पुलिस मुलाजम नाल जो मेरे को आया, फिर ओदा CPF NPS इंपलॉय कॉन्ट्रीब्यूशन के नाम ते कट रहा। चलो तो पहले आहो ही डिवेलपमेंट टैक्स जिहड़ा पहला लाया सी वो कट रहा, मगर नवा ही जिहड़ी गल है CM कोविड रिलीफ फंड कि मुलाजमां दी हौसला अफजाई किहड़ी होनी सी, ये तुहाडे सामने। और जिहड़ी दुख की गल है, तुसी किसे कोविड दे पेशेंट नूं जाके पुछो कि की तुहाडे परिवारां दा कोई ध्यान हो रहा। और सानू सारे एक गल कहणगे, चाहे वो भाई निर्मल सिंह सन, चाहे वो अनिल कोहली जी का परिवार सी जिन्हां नूं बहुत सत्कार अज भेंट किया, मगर जे पहला ध्यान किया हुंदा तो शायद अनिल कोहली जी उन्हां दे परिवार मैंबर ये गल कहिंदे कि वो शायद ये संसार च ही होंदे। यही की गल्लां हाईलाइट करदियां कि हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हैल्थ प्रति जिम्मेवारियां सरकार सही तरीके नाल नहीं निभा रही। और वड्डी गल जिन्ने भी कल दी वो वीडियो विखाई यार, वो SDM नूं जिहड़ी एक आई सी, कल भी एक लेडी ने ते उहदे हसबैंड ने बनाई कि जेड़ा कोविड दा पेशेंट आ जांदा है उहनूं तां एक अनटचेबल अछूत वांगू ट्रीट किया जा रहा है। जे थोड़ा ये एटीट्यूड रहूगा तो फिर दो गल्लां बड़ी क्लीयर है कि पहली गल तां तुसीं बीमारी नूं रैकगनाइज ही नहीं करना चाहुंदे कि तुसीं सरकार ये कहंदी असीं आपदे गल स्यापा क्यों पाईए, तो जे यही एटीट्यूड रहा असीं आपदे गल स्यापा क्यों पाईए, फिर इलाज कित्थों होना। और दूजी गल जिहड़े कोविड के जिन्ने भी पेशेंट्स है उन्हां तो एक गल पुछो, सब दी क्रॉस द लाइन इक्को गल कहिंदे कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, गंदगी, सफाई दा बुरा हाल है जिहड़ियां वार्डां 'च सानू रखिया। कला कोविड दा बंदा जे लभ गया उन्हूं फड़ के कमरे च बंद कर दिंदे आ, वो ठीक हो गया तो आपदी पीठ थप्पत पा देंगे असीं बहुत चंगा काम करता। जे वो बेचारा रब नूं प्यारा हो गया तो फिर कह देंगे नहीं इहदियां बाकियां बीमारियां बड़ियां सन। हरियाणे च क्यों नहीं ये चीज़ां सामने आ रही कि हरियाणे च जिहड़ियां बीमारियां दा पंजाब जिक्र कर रही है, हरियाणा कोई बहुत वखरा सिस्टर स्टेट है साडी, पंजाब दे विचों ही बनिया कि वो बीमारियां हरियाणे च नहीं। इसलिए जिहड़ा ये एस्केपिस्ट एटीट्यूड है, अपनी जिम्मेवारी तो भज जाना, हर गल कोविड के पेशेंट के सिर ते, पेशेंट उन्होंने परिवारों के सिर ते भंड के जिहड़ा भज जाना, अपनी जिम्मेवारी नूं नहीं समझना। अज मैं उस गल नूं तां हाईलाइट कर रहा कि किथे ना किथे जब तक ये नहीं ध्यान दिता गया, थोड़ी कोविड की लड़ाई च थोनू असल कामयाबी नहीं मिलेगी। और ये घर घर की हुण कहानी बनती जा रही है। आ कल की वीडियो है। ठीक है, एक मेरी बेनती सुनो, महीना पुरानी, निर्मल सिंह भी महीना पुराना केस,
मगर सारा कुछ लै दे के गुरु नानक देव मैडिकल कॉलेज के इर्द गिर्द आके गल रुक रही है। और तुसी किसी कोविड के पेशेंट नाल गल कर लो जी, क्रॉस द बोर्ड मैं कहना वो बार बार इको गल कह रहे हैं कि सानू कमरे च बंद करने की जगह। देखो कोविड की लड़ाई वास्ते ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ डिप्रैशन च है ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ हौसला अफजाई, ਸਾਈਕੀਐਟ੍ਰਿਕ ਹੈਲਪ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗੰਦੇ ਜੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ ਦੋ, ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ, ਮਨੋਬਲ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਰਿਲੇਟਡ ਡੈਥਸ ਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੀ ਐਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੀਲਡ 'ਚ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋਈ? ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀ, 2 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਥੰਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਾਰੀਅਰਸ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਇਸੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਜ ਆ ਤਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਗਏ, ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦਾ? ਸਿਸਟਮ ਇਹੀ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵੇ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਟੈਸਟਡ। ਜੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾੜੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ 'ਚ ਪਾਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ 14 ਦਿਨ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਹੋਇਆ ਬੇਸਿਕ ਸਿਸਟਮ? ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ 0 ਕੋਵਿਡ ਕੇਸ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਆਏ। ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਢਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ, ਡੂਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਂਟਸ। ਜੇ ਡੂਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਂਟਸ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੂਗੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ 500 ਜਾਂ 600 ਹੈ, ਡੈਥਸ ਕਿੰਨੀਆਂ? 2 ਜਾਂ 4। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਲਾਤਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ 'ਚ ਚਲੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਓ ਨਾ, 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਤੋਂ, ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਤੋਂ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਰੀਕੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਵਾਰੀਅਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਲਿਕਰ ਵੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਜ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਕੇਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਹੁੱਕਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਨਵੋਲਡ ਸਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ? ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ, ਇੱਕ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਵਾਈ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਖੰਨੇ 'ਚ ਇਲੀਗਲ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ, ਉਸੇ ਖੰਨੇ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ SHO ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਔਰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਿਸਕੀ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਰੋਪੜ 'ਚ SDM ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, DC, SSP ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ।
ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਲਿਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੈਟਰਨੇਜ ਥੱਲੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਟਰਨੇਜ ਥੱਲੇ ਓਪਨਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਟਰਨੇਜ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ, ਮਗਰ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੜਖੜਾਉਂਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਧਿਆਨ 'ਚ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀਏ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜਯੰਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਆ ਸੈਮਸਮ ਮਸੀਹ ਰਿੰਕੂ ਗੁਮਟਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਹਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨਾਲ, MP ਗੁਮਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ, ਫਿਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ, ਕਿੱਥੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਕਿੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਕਾਓ ਸਲੌਟਰ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਓਪਨਲੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਣਕ ਲਿਆਵੇ ਆਪਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਤੇਰਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੰਬਰ 2 ਦਾ ਧੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਠੰਡਾ ਕਿਉਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਨਵੋਲਡ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ। ਸੈਮਸਨ ਰਿੰਕੂ ਗੁਮਟਾਲਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਸਚਰ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਰਕੇ ਮੋਇਸਚਰ ਵਧਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹ ਮੋਇਸਚਰ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇਵੇ, 12% ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹ 16-17% ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਰਦਾਨਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ, ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਹਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਕੀ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਲੇਬਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਮੋਇਸਚਰ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੱਟ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੋਇਸਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਰਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅੰਦਰ ਉੱਤੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਸੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮੋਇਸਚਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੋਇਸਚਰ ਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਮੈਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੌਸਮ ਐਤਕੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਮੀਂਹ ਐਤਕੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਪੈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਝਾੜ ਘਟਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਮੋਇਸਚਰ ਵੀ ਵਧਿਆ, ਝਾੜ ਵੀ ਘਟਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਲੇਬਰ ਕਾਸਟ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਕਦੇ ਉਹ ਝੋਨਾ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਖਰਚੇ ਪੈ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੋਨਸ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਸਚਰ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਇਸਚਰ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਬੋਲ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਆਉਂਦਾ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਬਰ ਮਿਲੂ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੂ, ਇਕੱਠੀ ਮਿਲੂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ 15 ਜੂਨ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ,
ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 75% ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਲੇਬਰ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਡੀ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਕ ਤਾਂ 75% ਸਬਸਿਡੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਲਸਟਰ 'ਚ ਮਸ਼ੀਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਦਿਨ ਮਸ਼ੀਨ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਊਗੀ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਥੋੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲਡ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਨਇੰਟਰਪਟਡ ਸਪਲਾਈ 10 ਘੰਟੇ ਦੀ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲੱਭ ਜਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲੱਭ ਜਾਣੀ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲਾ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੰਗ ਕੀ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿੱਥੇ 5 ਲੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ 14 ਲੱਖ ਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਾਝੇ 'ਚ 2-4 ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਗੇ? ਉਹਦੇ 'ਚ 75% ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਨਫੈਕਟਡ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚੜਾਈ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ 'ਚ ਕੇਸ ਹੋਏ ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ 4000 ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਐਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਉਠਾਈ, ਮਗਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਨਹੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਟੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੈਟ ਹੈਲਥ ਮਹਿਕਮਾ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ, ਮਗਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਟੂ ਡੂਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਂਟਸ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਰਕੇ ਡੈਥ ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਜਸਟ ਉਹਨੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਸਟੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਰ, ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਐਮਐਲਏਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮਗਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੱਖਪਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਹਰ ਕਸਬੇ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲੈਕਟਿਡ MLA ਸੀ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ?